ہم ابھی جو تباہی کی تصویریں دکھا رہے تھے تیل اویو کی اور حائفہ کی، وہاں پر کس طرح سے 80 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ایران کی اسٹرائک میں، وہ بھی ہے. اور یہاں پر اب کچھ گھائلوں سے بات چیت ہوئی ہے، کچھ جو چشمدید ہیں ان سے بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ خاص مہمان یہاں پر جڑ رہے ہیں، روح اللہ رضوی صاحب ہیں. رضوی صاحب، اس وقت کیا جانکاری آپ کو مل رہی ہے، یہ بتائیں. جی، آپ کو معلوم ہوگا کل رات جو تھا ایران پر امریکہ نے اٹیک کیا. یہ تو سب اینالسٹ کے لیے اور سب عام لوگوں کے لیے بھی یہ معلوم تھا کہ یہ جو اگریشن ہو چکی ہے ایران کے خلاف، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انوالو تھا پہلائی سے، پلاننگ اور سپورٹ اور لاجسٹک میں. آج جو کئی گھنٹے پہلے جو ویڈیو میسج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیج دیا، اس میں بہت رضوی صاحب یہاں پر اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے ہم بتا رہے ہیں کہ سرباز روح اللہ رضوی صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں کیوم ایران سے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، یہ چشمدید ہیں جنہوں نے اس حملے کو دیکھا ہے. ایک بار وہ پوری تصویر بتائیں رضوی صاحب کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا ہمارے درشکوں کو، تاکہ سمجھ میں آئے کس طرح کا حملہ تھا. دیکھیں، کل جو حملہ ہوا ہے جو کلیم ہو چکی ہے امریکہ کی طرف سے، ایرانین فوردو فیسلٹیز جو قم سٹی جہاں ابھی میں ہوں، اس قم سٹی پہ کئی 30-40 کلومیٹر سے دور ہے. مطلب قم اور تہران کے بیچ میں ایک ویسینٹی 30-40 کلومیٹر کے دور ہے. ادھر اس پہ اٹیک ہو چکی ہے جو فوردو فیسلٹیز اس کا نام ہے. اس کے بغیر اصفہان فیسلٹیز پر اور نتنز فیسلٹیز پر بھی امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ان پر اٹیک ہو چکی ہے. امریکہ کا بات یہ ہے کہ ان فیسلٹیز پر B-2 بمبرز کے ذریعے سے اٹیک ہو چکی ہے، جو بمبرز امریکہ سے 40 گھنٹے کے فلائٹ کے ذریعے سے ادھر پہنچ گئے. یہ ابھی کنفرم کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاسبل یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنی ریجنل بیس کو یوز کیا ہے ایران پر اٹیک کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آئیے اس بمبارڈمنٹ جو خاص طور پر فوردو فیسلٹیز تھا، اس پر کچھ نقصان ہو چکی ہے یا نہیں، یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ فوردو فیسلٹیز کم از کم 800 میٹر انڈر گراؤنڈ ہے، اور یہ سوال ہے کہ آیا امریکہ اس پر کوئی نقصان رضوی صاحب آپ سے ایک جانکاری اور چاہتے ہیں، آپ سے ایک جانکاری اور چاہتے ہیں. جو نیوکلیر فیسلٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا ایک آئسولیٹڈ علاقے میں ہیں یا ان کے آس پاس رہائشی علاقے بھی پڑتے ہیں، یا بالکل آئسولیٹڈ ہیں؟ یہ ٹوٹلی اس سے دور، کم از کم پہلا جو آبادی ہے نا 30-35 کلومیٹر دور ہے اس فیسلٹیز سے. مطلب اور گہرائی زمین میں ہے فوردو فیسلٹیز. کم از کم 800 میٹر جو مین فیسلٹیز ہے نا وہ زمین کے نیچے ہے. اور ابھی بھی یہ سکیپٹیکلز ہے ایکسپرٹس کہ آیا اس GBU بم کے ذریعے سے اس پر کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. امریکہ بھی یہ پروو نہیں کر سکتا ہے کہ ان پر ان لوگوں نے کچھ نقصان پہنچ دیا ہے. ایران کا آفیشل سٹینڈ یہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی ہفتے پہلے جو بھی انریچڈ یورینیم اس فیسلٹیز پہ تھے، ہم نے ان کو ادھر سے نکال دیا ہے اور کئی اور جگہ پہنچ دیا ہے. یہ بات ضروری اس پر غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران میں دو مین فیسلٹیز لوگ عام دنیا کو معلوم ہے، ایک نتنز فیسلٹیز ہے، دوسرا فوردو فیسلٹیز. مگر IAEA کے لاسٹ میٹنگ کے بعد جب IAEA نے ایران کے خلاف ریزولوشن دیا، حالانکہ ان کو گراؤنڈ پہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ ایران نیوکلیر بم کی طرف جاتا ہے، اس کے باوجود جب ان لوگوں نے ایران کے خلاف سٹیٹمنٹ پاس کیا، ایران نے اس کے جواب صاحب لیکن ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے، ایران کے پرمانو کارکرم کو لے کر تمام سوال ہیں. ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ایران یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ سوال بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ایران کا سٹینڈ یہ رہا کہ ہم پاور کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، ایران آفیشلی ایران کے پاس ابھی کم از کم 200 کلو گرامز آف 60% انرچ یورینیم ہے اور 800 کلو گرام سے زیادہ 20% انرچ یورینیم ہے. مگر جو بھی ہو رہا ہے ایران کی انریچمنٹ پروسیس، دیٹ از انڈر دی اسٹرکٹسٹ سپرویژن آف انٹرنیشنل باڈیز. ایران نے جو بھی آج تک کیا، اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو بھی فیسلٹیز ایران انڈر اٹیک ہو چکے ہیں، یعنی وہ فیسلٹیز پر جہاں پر اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیے، وہ وہی فیسلٹیز ہے جو انٹرنیشنل سپرویژن کے تحت ہے. ایران کے پاس کئی اور ہڈن فیسلٹیز بھی ہے مگر وہ ابھی سیف ہے. مگر جو فیسلٹیز ایران نے اوپن کیا اور اس کو انسپیکٹیٹرز آیا
उनको फोटोग्राफ्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स लिया, उसी पर अटैक हो चुकी है। रिजवी ईरान साहब, में ये एक बड़ा और सवाल जी, जब हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रिवील करता है, बिल्कुल पीसफुल प्रोसेस। रिजवी साहब, एक और सवाल यहाँ पर पूछेंगे। तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खामनेई जी हैं, वो खामनेई साहब अब ईरान में नहीं है, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। उनको लेकर क्या जानकारी आ रही? भले ही वो ये साफ कर चुके हैं कि वो झुकेंगे नहीं, ईरान झुकने वाला नहीं है, लेकिन उनकी लोकेशन को लेकर कुछ साफ नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ऑफिशियल स्टैंड फ्रॉम इजराइलीज आल्सो। इंडिया में शायद होगा, इंडिया में मीडिया अजीब गरीब लगता है मुझको। इजराइल भी ये क्लेम नहीं करता है। नॉट इवन अ सिंगल ऑथेंटिक सोर्स फ्रॉम इजराइलीज क्लेम आयतुल्लाह खामेनी इज आउट ऑफ तेहरान, फॉरगेट अबाउट बीइंग आउट ऑफ ईरान। कहां है? I don't know, but he is inside Iran. He is inside Iran. He has not रिजवी left साहब, the हमने country. देखा है जब जब ऐसे मुश्किल हालात ईरान के सामने आए हैं, खामनेई साहब एक मजबूत दीवार की तरह लोगों के सामने आए हैं, लोगों की हौसला अफजाई उन्होंने की है। क्या उनका कोई पब्लिक एड्रेस इतने बड़े हमले के बाद हाल फिलहाल में होने की संभावना है? आज नहीं है, मगर कई दिन पहले पब्लिक एड्रेस था उनको। 2 पब्लिक एड्रेस हो चुका है ऑन टेलीविजन, इट हैज बीन टेलीविजन, एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ आयतुल्लाह खामेनी। उस मैसेज पर आयतुल्लाह खामेनी 2 बात कर रहे हैं। एक ये है कि हम पर कोई जंग इंपोज नहीं कर सकता है, अगर कोई हम पर जंग इंपोज करेगा हम उसको जवाब देंगे। दूसरा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि हम पर कोई पीस भी इंपोज नहीं कर सकता है। ईरान इंडिया नहीं है, ईरान पाकिस्तान नहीं है जो ट्रंप उन पर पीस इंपोज कर सकता है। ईरान पर नो इंपोज पीस, नो इंपोज्ड वॉर। आजकल का जो अटैक था, अमेरिका ने जो अटैक किया था ईरान पे, उसका मकसद ये था कि ईरान शुड एक्सेप्ट पीस। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा कि नाउ इट्स टाइम फॉर पीस, वी हैव अटैक्ड, वी हैव रिमूव्ड योर फैसिलिटीज एंड यू हैव टू पीस। एंड फ्यू आवर्स, जस्ट कई घंटे उसके बाद ईरान ने सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे पावरफुल अटैक किया इजराइल पर। ईरान ने आज मॉर्निंग जो मतलब कल का अटैक के बाद जो अमेरिका ने इन्वेजन किया और फोर्डो पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने जो ऑपरेशन किया, That was the 20th round of the Iranian operation against Israel. वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं रिजवी साहब। जिस हमले की बात आप कर रहे हैं, जिस ईरान के हमले की बात आप कर रहे हैं, इजराइल की तस्वीरें भी हमने दिखाई है कि किस तरह से तेल अवीव जो है। रिजवी साहब सुन लीजिए जी, बिल्कुल आप ईरान ने कुछ किया है, इस्राइल पर अटैक किया है, तेल अवीव पर अटैक किया है, हीफा पर अटैक किया है। इसका मतलब एक ही चीज है, सिग्नल तो बहुत ही क्लियर है, मैसेज तो बहुत ही क्लियर है। ईरान इज नॉट देयर for accepting any imposed peace as Iran is rejecting any imposed war. और खामनेई साहब ने ये भी कहा, रिजवी साहब, यहाँ पर कि ईरान का इतिहास रहा है, ईरान के लोगों को और ईरान को जो जानता है वो जानते हैं कि वो झुकने वाले नहीं है। ऐसे में अब जब अमेरिका की इसमें एंट्री हो गई है तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं आसपास के इलाकों में, चाहे वो इराक में हो चाहे वो गल्फ में हो, क्या अब ईरान उनको भी निशाना बना सकता है? पॉसिबल ये है कि अभी देखना पड़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि ईरान ने जो पीस का कह रहा था, मकसद ये था ना, देखिए कल का इन्वेजन का मकसद क्या था? अमेरिका ने क्यों ईरान पर अटैक की? ये सवाल पूछना है ना। अमेरिका ने क्यों इंटरफियर की इस जंग में? ये जंग तो स्टार्ट हुआ था इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ, था ना। 10 दिन पहले इजराइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया ईरान पे, सही है ना? बिल्कुल। हो, उसके बाद अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हो चुकी है? उसका एक ही वजह है, उसका वजह यह है कि इजराइल इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। उसका एक हिडन मैसेज है कि इजराइल हैज डिफीटेड इन 10 days ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। इजराइल इज नॉट केपेबल ऑफ एंडिंग द वॉर विद ईरान। नाउ इट नीड्स द फादर, इट नीड्स द शुगर डैडी टू कम इन। अभी अमेरिका ने इसीलिए आ गया ताकि इजराइल के लिए एक वे आउट निकल जाएगा इस जंग में, और इजराइल अपनी पीस वो कोशिश करेगा कि ईरान पर एक पीस इंपोज करेंगे। ईरान का जवाब क्या था? ईरान ने सबसे स्ट्रिक्ट अटैक किया। पिछले 10 दिन में इतना स्ट्रिक्ट अटैक नहीं हो चुकी थी, जिस पर बेन गोरियन एयरपोर्ट पर अटैक हो चुकी है, जिस पर तेल अवीव में एक बहुत ही बायोलॉजिकल सेंटर पर अटैक हो चुकी है, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर इजराइल के साथ कनेक्टेड थे जी। इस पर हीफा पर अटैक हो चुकी है जी। रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल अमेरिकन बेसिस पर अटैक करेगा वो तो देखना पड़ेगा। मेरा सवाल रिजवी साहब आपसे ये है जी, रिजवी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिकन अटैक के बाद कई ऐसे देश हैं जो उस अटैक की निंदा कर रहे हैं, उसमें कतर है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें पाकिस्तान है, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने निंदा की है। इनकी इस मजम्मत को आप कैसे देखते हैं? क्या ये केवल वर्बल सपोर्ट है आपके लिए? क्या ये केवल एक मॉरल सपोर्ट है आपके लिए, या फिर एक साझेदारी वाली सपोर्ट भी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए सपोर्ट सब जो गल्फ में, पर्शियन गल्फ में जो भी कंट्रीज थे और जो सराउंडिंग कंट्रीज ईरान से, आप पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जो भी मुल्क है ना, वो तो मजम्मत करते हैं। दुनिया पर भी साउथ अमेरिका से लेकर कई, देयर आर जस्ट लिमिटेड कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग और हु आर साइलेंट। ये तो बात में तो सब है, मगर पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ कौन है? अमेरिका है। और आया इन ममालिक में इतना ताकत है कि वो अमेरिकन की पॉलिसी के खिलाफ कुछ करेंगे? नहीं, वो नहीं है। फ्रैंकली ईरान अकेला है, ये तो एक बात मानना पड़ेगा। लिप सर्विसिंग शायद करेंगे, कई और ममालिक कहेंगे हम ईरान के साथ है, मगर ईरान के साथ मुझको लगता है कि कम से कम अभी कोई नहीं है, ईरान अकेला है। कल यमन ने बयान दिया है, जो अंसार अल्लाह के तहत हुकूमत है, उन लोगों ने बयान दिया है क्लियरली। उन लोगों ने कहा कि अगर ईरान पर अटैक हो जाएगा, हम भी अमेरिका पर अटैक करेंगे। और वो लोगों ने क्लियरली कहा कि हम ये जो बात करते हैं, ये कोई ईरानियन डिमांड के बिना पर नहीं था, ईरान ने कुछ डिमांड नहीं की थी। और ईरान का पॉलिसी ये है कि ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।